اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو اذا جب تم کھڑے ہو الی الصلاۃ نماز کی طرف فاغسلوا پس تم دھو لو وجوہکم اپنے چہرے وایدیکم اور اپنے ہاتھ الی المرافق کوہنیوں سمیت وامسحوا اور تم مسح کرو برؤوسکم اپنے سروں کا وَأَرْجُلَکُمْ اور تم دھو لو اپنے پاؤں اِلَى الْکَعْبَيْن ٹخنوں سمیت وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہو تم جنوباً ناپاکی کی حالت میں فَطَہَّرُوا پس تم خوب پاکیزگی حاصل کرو وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہو تم مرضی بیمار او علی سفرین یا سفر پر او جاء یا آیا ہو احدن کوئی ایک منکم تم میں سے من الغائط قضاء حاجت سے او لامستم النساء یا چھوا ہو تم نے عورتوں کو فلم تاجدو پھر اگر نہ تم پاؤ ماء پانی فتیمموا پس تم تیمم کر لو سعیدن مٹی سے طیباً پاکیزہ فامسحوا پس تم ملو بوجوہکم اپنے چہروں کو وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو منہ اس سے ما یرید اللہ نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ لیا جالا یہ کہ کرے علیکم تم پر من حرجن کوئی تنگی ولیکن لیکن یریدو چاہتا ہے وہ لیطہرکم یہ کہ کو پاکیزہ کرے ولیتم اور پوری کرے نعمتہ اپنی نعمت علیکم تم پر ولعلکم تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں پہلے جو ہے وہ وضو کے فرائض کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں۔ وضو کے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو دھو لو اپنے چہروں کو، یعنی کہ دونوں چہرے کا دھونا پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور پھر اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے، کوہنیوں تک نہیں کوہنیوں سمیت، اور سروں کا مسح کرنا، تیسرا فرض سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض دونوں کو جو ہے وہ ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ وَإِن كُنتُم اور اگر تم ناپاکی کی حالت میں ہو تو پھر خوب پاکیزگی حاصل کرو، یعنی کہ غسل کرو، پھر وضو نہیں، پھر کیا ہوگا، غسل کرنا ہے۔ وَإِن كُنتُم اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی ایک تم میں سے قضاء حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، پھر ان صورتوں میں اگر تم پانی نہ پاؤ، پانی موجود نہیں ہے، پھر اس وقت یعنی پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم آ جاتا ہے۔ تیمم کر لو پاکیزہ مٹی سے، یعنی مٹی کا ایک ڈھیلا لیا جائے، فامسحوا تم مسح کرو اپنے چہروں کا وایدیکم، غسل کے وضو کے جو 4 فرائض تھے، اور جو ہے تیمم کے 3 فرائض ہیں۔ پہلی چیز ہے نیت کرنا، اس کے بعد فامسحوا یعنی مٹی کے ڈھیلے پہ ہاتھ رکھنے ہیں، مٹی ہاتھوں کو لگانا مقصود نہیں ہے، ملنا مقصود نہیں ہے۔ فامسحوا پس پھر مان لو وجوہکم اپنے چہروں کو، وہی ہاتھ اسی طرح اپنے چہرے پہ اچھی طرح ایک دفعہ مال لیے جائیں اور ایک دفعہ اپنے ہاتھوں کو اس سے بازو سمیت مال لیا جائے۔ اس میں جو ہے وہ نیت کرنا مقصود ہے، لازمی ہے، اور مٹی لگانا مقصود نہیں ہے کہ وہ مٹی آپ نے ملنی ہے، نہیں، صرف مٹی کے اوپر ہاتھ پھیرنا ہے۔ آگے ہے ما یرید اللہ نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ کہ وہ تمہارے لیے تنگی کرے، اللہ تعالیٰ آسانی چاہتے ہیں تم پر تاکہ وہ پاکیزہ کرے تم کو اور اپنی نعمت پوری کرے تم پر تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آگے وَاذْکُرُوا تم یاد کرو نعمت اللہ کی نعمتوں کو علیکم اوپر اپنے، وَمِیثَاقَہُ اور اس کے وعدے کو، الذی وہ جو واثقکم وعدہ کیا اس نے تم سے، بھی ساتھ اس کے، اس جب کل تم کہا تم نے سمینا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے فرما برداری کی، وَاتَّقُوا اللَّهَ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم جاننے والے ہیں بذات الصدور راز سینوں کے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کونوا تم ہو جاؤ قوامین قائم رہنے والے للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، شہداء گواہی دینے کے لیے، بالقسط ساتھ انصاف کے، ولا یجرمنکم اور نہ مجرم بنا دے تم کو، شنآن دشمنی قوم کوسی قوم کی، الا اس بات پر، اللہ تعدلوا یہ کہ نہ تم انصاف کرو، اعدلوا تم انصاف کرو، ہوا اقرب وہ زیادہ قریب ہے، للتقوی پرہیزگاری کے، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ خبیر خبر رکھنے والے ہیں، بیما ان کاموں کی، تعملون جو تم کرتے ہو۔ اب اس آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ کے لیے کونو تم ہو جاؤ قوامین قائم رہنے والے، بالقسط انصاف پر،
इंसाफ पर कायम रहना और गवाही देने के लिए लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए और बिलकिस्ती और गवाही देनी है बिलकिस्ती साथ इंसाफ इंसाफ की गवाही देनी है। अब ये है कि पहले भी हम ये आयत का माना पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला के लिए जो है वो गवाही दी जाए, कायम रहे इंसाफ पर, चाहे गवाही अपने वालिदैन के खिलाफ हो या रिश्तेदारों के खिलाफ हो या खुद अपनी ज़ात के खिलाफ हो। इन सूरतों में भी जो है वो गवाही किसके लिए हो? सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। इस तरह लेकिन ये है कि गवाही और शहादत का जो मफ़हूम आजकल मशहूर हो गया है, वो सिर्फ हम लोग मुकदमे में ही या किसी हाकिम के सामने गवाही देने को जो है वो मखसूस समझा जाता है। मगर कुरान सुन्नत की जो इस्तिलाह है, उसमें शहादत का बहुत वसी मफ़हूम है। मसलन किसी बीमार को जो है डॉक्टर के पास लेके जाना है और डॉक्टर ने उसकी बीमारी के मुताबिक सर्टिफिकेट नहीं दिया, बल्कि वो और सर्टिफिकेट खुद बीमार नहीं है लेकिन छुट्टियां लेनी हो मिसाल के तौर पे कॉलेज से, तो झूठा सर्टिफिकेट बनवा के दे दिया, तो वो भी गुनाह में शामिल है। इस तरह कोई डॉक्टर जो है वो डॉक्टरी के काबिल नहीं लेकिन उसको डॉक्टरी की सनद दे दी जाए, वो भी जो है वो गुनाह कबीरा में शामिल होगा। इस तरह इम्तिहानात में तुलबा के पर्चों पर नंबर लगाना भी एक शहादत यानी गवाही है। जानबूझकर या बेपरवाही से नंबरों में कमी पेशी की गई तो वो भी झूठी शहादत है और हराम है और सख्त गुनाह है। इस तरह असम्बली और कौंसलों वगैरह के इंतखाब में किसी उम्मीदवार को वोट देना भी एक शहादत है। यानी कि शहादत जो है वो ये देखें कि हक के बारे में गवाही दी जाए, हक का साथ दिया जाए, क्योंकि जो शख्स अच्छी और सच्ची सिफारिश करेगा तो जिसके हक में सिफारिश की इसके नेक अमल का हिस्सा इसको भी मिलेगा, और जो शख्स बुरी सिफारिश करेगा यानी किसी नाअहल और बुरे शख्स को कामयाब बनाने में कोशिश करेगा तो वो भी इसके उसको उसके बुरे जो है हिसाब का मिलेगा अंजाम। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना मुजरिम बना दे तुमको दुश्मनी किसी कौम की इस बात भर के तुम इंसाफ ना करो, नहीं या दिलो तुम इंसाफ करो, वो तकवा के ज्यादा करीब है, परहेजगारी के ज्यादा करीब है। आगे है वाद अल्लाह, वादा किया अल्लाह ताला ने अल्लाजीना उन लोगों से आमनु जो ईमान लाए और अमल किए उन्होंने अच्छे, लाहुम उनके लिए मागफिरातुन बख्शिश है, वाजरुन अजीम और अजर है इज्जत वाला अजीम बड़ा। वल्लजीना और वो लोग काफर जिन्होंने कुफर किया वकज़्ज़बू और जुटलाया भी आयातिना हमारी आयात को, उलाइका वही लोग हैं असहाबुल जहीम जहन्नम वाले। आगे अल्लाह ताला ने वाज़िया फरमा दिया कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों से वादा किया है कि वो जो ईमान वाले हैं उनको अल्लाह ताला, लेकिन ईमान के साथ शर्त है आमिलु स्वालिहात की, सिर्फ ईमान लाना काबिल कबूल नहीं होता जबकि साथ आमिलु स्वालिहात ना हो, शर्त नेक अमाल है। उनको अल्लाह ताला ने उनके साथ वादा किया मगफिरत का और बड़े अजर का, और लेकिन जिन्होंने कुफर किया और अल्लाह ताला की आयत को जुटलाया वो जहन्नम वाले हैं। आगे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उज़कुरू तुम याद करो नेमतुल्लाहि अल्लाह की नेमत को अलैकुम ऊपर अपने, इज़ हम्मा जब इरादा किया कौमुन एक कौम ने अन यबसुतू ये कि वो फैलाएं इलैकुम तरफ तुम्हारी अयदियाहुम अपने हाथ, फकफ्फा पस रोक दिया उसने अयदियाहुम उनके हाथों को अनकुम तुमसे, वत्तकुल्लाह और तुम डरो अल्लाह ताला से, व अलल्लाहि और अल्लाह ताला पर फलयतवक्कलिल मुमिनून, बस चाहिए कि भरोसा करें मुमिनून ईमान वाले। इस आयत में कई वाक़यात आते हैं कि इस आयत में ख़ास तौर पर एक वाक़या का ज़िक्र है कि दुश्मनों ने कई दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को मिटा देने और कत्लो गारत कर देने के मंसूबे बनाए, तैयारियां की, मगर अल्लाह ताला ने सबको जो है वो नामुराद किया। कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि एक कौम इस फिक्र में थी कि तुम पर दस्त दराजी करे, मगर अल्लाह तबारक ताला ने इनके हाथों को तुमसे रोके रखा। किसी जहाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम एक मंजिल पर क़याम पज़ीर हुए। सहाबा किराम मुख्तलिफ हिस्सों में अपने अपने ठिकानों पर आराम करने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन तनहा एक दरख्त के नीचे ठहर गए, अपने हथियार एक दरख्त पर लटका दिए। दुश्मनों में से एक वो वाला मौका गनीमत जानकर जो है वो आपके हथियार पर झपटा, आते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार पर कब्जा कर लिया और आप पर तलवार खींच के बोला कि मैं यमनऊ का मिन्नी, कि आप बताइए कि आपको मेरे हाथ से कौन बचा सकता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेधड़क फरमाया अल्लाह अज़्ज़ा वजल। वो वाले ने फिर वही कहा मैं यमनऊ का मिन्नी, कि आपको मेरे से कौन बचाएगा। आपने फिर कहा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस तरह 3 दफ़ा हुआ
तीसरी दफ़ा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो उसके ऊपर गैब की तरफ से रोब आ गया और वो मजबूर होकर उसके हाथ से तलवार गिर गई। इस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाई और सहाबाए किराम को बुलाया और सारा वाक़या सुनाया। ये गाँव वाला अभी तक आपके पहलू में बैठा हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कुछ भी ना कहा। इसी तरह एक और वाक़या आता है कि काब बिन अशरफ यहूदी ने एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में बुलाकर कत्ल करने की साज़िश की। अल्लाह ताला ने आपको इसकी इत्तला दे दी और इनकी सारी साज़िश जो थी वो खाक में मिल गई। इस तरह के ये जो तरीके थे वो करते रहते थे और अल्लाह ताला आपको बचाते रहते थे। यहाँ भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम बस अल्लाह ताला से डरो और अल्लाह पर भरोसा करो, क्योंकि ईमान वाले जो हैं वो अल्लाह ताला पर ही भरोसा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि